जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्याभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है? आपको प्रार्थना, ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करें, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो? कंट्रोल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका आज की सुंदर इस सभा में। ये समय प्रार्थना का है। जहाँ कहीं भी आप है, अपनी प्रेयर की पोजीशन ले सकते हैं, अपने पड़ोसियों को बुला सकते हैं। जब चर्च में है, आप सेंटर में है, आप कहीं पर भी है, ये समय है प्रार्थना का। अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर पे अपना ध्यान लगाइए, उसकी स्तुति प्रशंसा में अपने मुंह को खोलिए और अन्य भाषाओं में परमेश्वर की प्रशंसा करें और बोल के परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। Libros acand libro lo bonde le gazidra. Lebros ac libro la badang le gebro lo bonde le gazid le gebro lo bo shakira la mand le gresa ha laga. Le mamang lo ndari gazagre le gere filzo bo shakad libro lo bonde le gazidra le gedar badam. Le moromosha a le moromosha kira la mosha ki libro la badang le gedar le gedar badar bonde le gazidra le gedar badam. Poringa dareng debro lo bo shaka Lebre le bondere gazida le prolobo shakaraman libre le badar libre le badan le geza le geza acrolo shakak der lend liga zankro doro lo zika le mama croz ala bazor la bahas kibre le bonde le gazibra le badar libre le bazar libre le bazar libre le bazek kembre le bonde le gazida le gedar badar lo mamanko doro le gaza lo mamandro londe le gazida le gedar badar. Oh hallelujah, hallelujah. धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा प्रार्थना का बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है और परमेश्वर के राज्य में उन पके हुए खेतों से आत्माओं की एक महान फसल आ रही है। हालेलुया। वचन लिया गया है यूहन्ना उसका 4 अध्याय 35वां वचन। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अभी भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। हालेलुया। हम जुझारू रूप से आत्मा की भाषाओं में प्रार्थना करेंगे और मध्यस्थता करेंगे उन लोगों के लिए पूरे विश्व भर में जिनका उद्धार नहीं हुआ है, और आत्माओं की महान फसल हम परमेश्वर के राज्य में बुलाते हैं सारे देशों में से। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए प्रार्थना करते हैं, आत्माओं की महान फसल पूरे विश्व भर में सारे देशों में से परमेश्वर के राज्य में, ये पके हुए खेतों में से आत्मा की महान फसल हमारे चर्चिस में आ रही है, परमेश्वर के राज्य में आ रही है, हमारे सेंटर्स में, हमारे सेल में आ रही है। रोकली ग्रास जे गेब्रो लो बोंदले गजीदरा के तरफदा मारो लेमो सईर लेब्रो लोस आंगली ब्लोंदले गजीदरा लेबो रीब्रो लबदांग लेगे के तरफदा मारो मलिंग देंग दा अलोज आलीगे मोलो समांग दे रिबोस आंगली गजा Ondele gebro lo bo shakira la mandele gedri ke tarfada angli gza alos is a iza a ziga a ibro lo bo indele gebro lo bondele gzidele ke tarfada man cross a lekiza lenkre de londele gzidele ke tarfada man los ang dire le gebro lo bondele gzidele le badang le gedele ke tarfada ma mang le de ge la raha ha lokoz oz ire le ge le mang la ha le me mang la mahang lom roz ang lem lom de le gzidera lem lo bon de gzibra le badang le gebro lo bon de gzidele ke tarfada o ra ali gza a duz agre de iza agre da riga zagrem lo de gzidera zagrem lo bon de gzibra lo bon de gzibra la badang le gebra la and li gza bra la badang le gebro lo bon de gzidele ke tarfada ang le ge za laga ang le ge aklo dir adariga zalo indele gebro lo bon
bondele gezidara marolo boshahale gebrolo bondele gezidele gedar mangla marangla gebrolo bondele gezira zigariga bosh alekesh indele gedar o la manco longo libra alabahaz hazre ligere brosh akre oh hallelujah ओ धन्यवाद परमेश्वर। जैसे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हाँ परमेश्वर हमारी निगाहें उन पके हुए खेतों पे जा रही परमेश्वर। ओ जिनके हृदय परमेश्वर तैयार है परमेश्वर, जिनको आपने तैयार किया है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हाँ परमेश्वर वो मजदूर तैयार हो रहे ताकि वो उन लोगों तक पहुंच सके परमेश्वर, जिनके हृदय तैयार है परमेश्वर, ताकि हम उन्हें आपके राज्य में ला सके। हाँ परमेश्वर पूरे विश्व भर में, सारे देशों में, विशेष रूप से भारत में परमेश्वर। हाँ परमेश्वर ये आत्माओं की महान फसल हमारे चर्चिस में आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। और ये सारी प्रार्थनाएं हम प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में करते हैं, आमीन। ओ धन्यवाद। हाँ प्रभु तुसी महान हो, सर्वशक्तिमान हो, सारी दुनिया तुहाडी है, दुनिया दे सारे देश तुहाडे आ। धन्यवाद तुहाडी आत्मा वास्ते, धन्यवाद प्रभु उन जित्तां वास्ते जो तुसी सानूं दित्तियां। तुसी समा, तुसी साडे गढ़ हो, तुसी साडे शरण स्थान, तुसी साडी जिੱਤ हो, तुसी साडी शांति हो, तुसी साडी समृद्धि हो। धन्यवाद सानू रहन दा स्थान बनाउण वास्ते धन्यवाद। साडे उपर सुसमाचार वास्ते भरोसा करन वास्ते तुहाडा धन्यवाद। अपनी आत्मा दे द्वारा सानू चलाउण वास्ते तुहाडा धन्यवाद ने इस समय वास्ते जो तुसीं सानू दित्ता, किसी तुहाडे वचनां चों सिੱਖੀ और अगे वधीए। असीं कहने प्रभु साडी आत्मावां, साडे दिमाग खुले आ तुहाडे वचन नूं सुणन वास्ते और ग्रहण करन वास्ते। तुहाडा धन्यवाद करदे और इस प्रार्थना नूं प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंगदे आ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकदे हो। हालेलुया। पड़ोसी दा स्वागत कर सकदे आ। बोलो स्वागत है तुहाडा नवे महीने विच। प्रेज द लॉर्ड। और मैनूं विश्वास है कि तुसी अगे वध रहे हो। अपने हत्थां नूं उठावांगे और मैं प्रार्थना करदा पिता परमेश्वर तुहाडी हर संतान वास्ते इस सितंबर दा महीना इन्हां वास्ते खास होवेगा यीशु मसीह दे नाम दे विच। इस हफ्ते विच इन्हां सारिਆਂ दे कोल वड्डियां गवाहियां होणगीਆਂ यीशु मसीह दे नाम दे विच। प्रभु जिन्हां चीज़ां दी इन्हां ने इच्छा कीती आ, जिस वृद्धि दी इच्छा कीती आ, जिस चमत्कार दी इच्छा कीती आ, ਉਹ इन्हां दे जीवनां विच मैं बोलदा यीशु मसीह दे नाम दे विच। उस चमत्कार दे नाल आ रहे यीशु मसीह दे नाम दे विच। ਉਹ चमत्कार इन्हां जीवनां विच हो रहा यीशु मसीह दे नाम दे विच। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद प्रभु। तुहाडा धन्यवाद। इस प्रार्थना नूं यीशु मसीह दे नाम च मंगदे आ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पिछले संडे असी बातचीत शुरू कीती सी कि सुसमाचार हर पीढ़ी और हर समाज की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। किन्हां नूं याद है? बोल सकते हो सुसमाचार। खुश होकर बोलो, मुस्कुरा के। सुसमाचार हर पीढ़ी की जरूरत है, हर समाज की जरूरत है। और यही कारण है कि असी कभी भी सुसमाचार वास्ते लजाउने नहीं है। यही कारण है कि सुसमाचार दे विच साडा भरोसा। यही कारण है कि सानू पता कि स्थिति कितनी भी भयानक क्यों ना होवे, वो साडी भलाई वास्ते बदल सकदी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि असी सुसमाचार नूं ग्रहण कीता। बहुतिਆਂ दे कोल सुसमाचार नहीं है, तो जदों स्थिति भयानक हुंदी आ वो लोग हार मान लैंदे आ। उन्हां नूं लगदा हुण कोई समाधान नहीं है। पर प्रभु दा धन्नवाद है कि असी कदी भी ऐदां दी किसी भी स्थिति विच नहीं हुंदे जो बदल नहीं सकदी। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखो, फिर तो बोलो, मैं कदी भी ऐदां दी स्थिति विच नहीं हो सकदा जो बदल नहीं सकदी। फिर तो बोलो, मैं कदी भी
ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਲਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਔਰ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਪਹਿਲਾ ਦੇ 8ਵਾਂ ਵਚਨ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਪਹਿਲਾ ਦੇ 8ਵਾਂ ਵਚਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ, ਸੋਚਦੇ ਰਹੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਪੁਣੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਵੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਪੁਣੇ ਸੜਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾੜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ 2 ਕੁਰਿੰਥੀਓ 10ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 4ਵਾਂ ਵਚਨ। 2 ਕੁਰਿੰਥੀਓ 10ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 4ਵਾਂ ਵਚਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਗੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥੀ ਹੋ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੂਕ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟੋਮਿਕ ਬੰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਓ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 8ਵਾਂ ਵਚਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਥ ਪਾਓਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, can we see AMP? ਪਰ you shall receive power, ability, efficiency, might, ਯੋਗਤਾ, ਸક્ષਮਤਾ, ਤਾਕਤ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਮਰਥ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਵਾ ਗ੍ਰੀਕ ਤੋਂ ਡੂਨਾਮਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੁਣਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜੋ ਚਟਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬਾਈਬਲ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਜੋ ਸਾਮਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ability to cause changes, dynamite cause ability changes। और जो शब्द डायनामाइट है पास्टर कृष्ण ने दसिया वो आया वा डायनामो से। डायनामाइट दा ये दो चीज़ां वा, एक है डायनामो जो चक्की जितों बिजली बनती आ, और दूजा है डायनामाइट। दो चीज़ें उत्थे आ। इस सामर्थ विच बहुत कुछ है, एबिलिटी, एफिशिएंसी, माइट। अगर तुसीं इहनूं समझ लोगे ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਹਾय ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਯੋਗਤਾ। ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਯੋਗਤਾ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਯੋਗਤਾ। ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਅਗਰ ਪਹਾੜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਤਾਂ ਉਡਾ ਦਿਓ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਡਾ ਦਿਓ, ਉਡਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਪਹਾੜ ਉਡਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਫੋਕਸ ਲਗਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਇੱਥੇ ਆ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਥੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੋਲਦੇ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲਾਈਟ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਾਈਟ ਚਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੱਜ ਜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ 'ਚ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੂੰ ਭਜਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭਜਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਦਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਾਰੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ? ਅੱਜ ਹੈ ਨਾ, ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਔਰ ਚਾਵਲ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ? ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਘਰ। ਅਗਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਕਿਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ? ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਏਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਹੈਲੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਊਗੇ? ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ, 5 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾਵਾਂ, ਏਦਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾਵਾਂ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖੁਦ ਚਲਾਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦ ਚਲਾ ਪਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ
ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾ ਪਾਈਏ, ਅਸਹਾय ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਪਚਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਧਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੇਜ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਆ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕਰੋ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਭੂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਉਧੇੜ ਬੁਣ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬੋਲੋ ਪਾਸਟਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਭਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੁਣਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਚਾਲਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਲਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੜਕਾਏਗਾ। ਲੀਡਰ ਨਾ ਬਣ, ਲੀਡਰ ਨਾ ਬਣ। ਭੜਕ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਛੱਡ ਦਿਆ, ਖਤਮ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਜੇਤੂਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਭਜਾਤਾ ਵਾ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਊਂਗਾ, ਅਪ੍ਰਭਾਵੀ। ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਭਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੀ ਚਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰੁਤਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਚਾਲਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਤਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਮੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਰਕ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਭਰਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਆ ਜਾ ਆਪਾਂ ਦੋਨੀ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ,
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ? ਕਿੱਦਾਂ? ਆਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਆਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਜੋ ਰਸਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਗਏ? ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਸੜਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸੋ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੜਕ, ਉੱਥੇ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਸ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੜਕ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਸੜਕ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੜਕ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਭਾਈ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਬਣੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ। ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੋਨੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਚਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦਾ? ਨਾ 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 ਨਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੋਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਰੇ ਪਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੋਨੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਰੱਖਿਆ। ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੋਨੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਪ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਸ ਪੇੜ ਦਾ ਫਲ ਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੌਤ ਥੋੜੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ? ਮੌਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਮੌਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਵਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ? ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਚਲੋ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? 2 ਲੋਕ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੋਰ ਕੌਣ? ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਇਵੋਨ। थैंक यू। बहुत अच्छे अच्छे जवाब आ रहे हैं आज। ओके उदय, थैंक यू। ओके, जिथे मर्जी देखो भाई भी ऊपर खड़ा है, सब सारों ਨੂੰ देख रहे हैं। सवाल सुनो मैं की गल कर रहा। थैंक यू। सारा ने वधिया वधिया जवाब दिते हैं, लेकिन जो जवाब मैं चाहना तुसी देख पाओ और ये आ कि तुसी प्रार्थना करते हो दिशा नूं जानन वास्ते। बदलाव किदां आउणगे? दिशा से। परमेश्वर ने कहा असी पृथ्वी ते परमेश्वर दी इच्छा लगाई। किदां? सिर्फ प्रार्थना करन दे नाल परमेश्वर दी इच्छा धरती ते पूरी नहीं होएगी। प्रार्थना ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੋ।
ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਯਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਮੂਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ? ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹੱਥ ਵਧਾ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦ ਯਸ਼ੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਯਸ਼ੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕੀ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ? ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਭਾਈ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲੈ, ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੋ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲੋ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਏ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਮਝ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਮਝ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ। ਬੋਲੋ ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਬੋਲੇ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੋਲੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਜਦੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ, ਮੈਂ ਸਮਝੂੰਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਯੂਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੱਸ ਲਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਦੇ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਕਿਹਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਾਈਨ? ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਆ, ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖਦੇੜਦਾ। 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਧਰੋਂ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੀ ਇੱਥੇ? ਸਿੰਪਲ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੋਲੋ ਸੁਸਮਾਚਾਰ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮਝ। ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਜੀ ਲੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਤਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕਿਹੜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਉਸ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਣਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗਲਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰ ਆ, ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਭੇਜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਵੇਦਵਤ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕੋ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਏਜੰਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਇਨੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਤਰਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਤਰਕ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਲੋ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਬ ਨਾ ਜਾਣਾ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। और ये ना सोचा कि प्रभु आएगा तो कुछ करेगा। ये बच्चियां वास्ते सुसमाचार अच्छा कि बेटा चिंता ना कर, मैं तेरे नाल है। याद है ना कि साइकिल चलाई होनी, जो साइकिल चलानी सीखी आ, पापा ने पूरा भरोसा दिता सीगा, मैं तेरे नाल है पुत्र। पापा ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਆ, ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਬੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੀ ਨਾ चिंता ना कर मैं तेरे नाल है बेटा, तू चल चल चल, देख तेरा मैं तेरा प्यो वा, मैं तेरा साइकिल छड्डूंगा नहीं। पिता ਨੂੰ पता ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। हाँ खैर प्रभु छੱਡਦਾ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने कहा छੱਡੂंगा नहीं, उन्होंने कहा तेरा सारे काम मैं करूंगा। दोनों में अंतर है, हंस लो। प्रभु तुसी क्या नहीं छੱਡੂਗਾ, तो प्रभु ने कहा मैं छੱਡ के थोड़ी जा रहा, मैं ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। पर उन्हें भी क्या है, करना तैनू है, मैं तेन सिखा सकता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर को पता तुहाडे वास्ते अच्छा की है। तुसी खुद अपनी जिंदगी बदलना सीखो। समझना पएगा इस दुनिया चलती किद्दां वा, अगर तुहानू नहीं पता। बहुत रोने वाले हो तुसी, और कुछ नहीं बदलने वाला। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग रो रहे हैं पर बदल कुछ नहीं रहा, क्योंकि उन्हें पता नहीं है बदलाव आंदा किद्दां वा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक बहन का नाम है सरिता प्रजापति, इनका घर है जौनपुर उत्तर प्रदेश। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ, और पास्टर क्रिस का और पास्टर अजय अग्रवाल सर का, जिन्होंने वचन को सिखाया और ऑनलाइन मीटिंग चालू किया। ये बहन ने 6 साल से परमेश्वर में विश्वास किया। तो ये बहन ने पूरी तरह से संडे के चर्च में आती थी, और बुधवार के मीटिंग में आती थी, और सेल में भी आती थी। तो इनके घर वालों ने इन्हें ज़्यादा तंग किया, ज़्यादा परेशान किया। तो इन्होंने पूरी गहराई के साथ हिम्मत बानी, डाढ़स बानी की, बल्कि जात धर्म नहीं, बल्कि परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला। और इनके घर का सारा सामान इनके घर वालों ने फेंक दिया। यहाँ तक इनको खाना नहीं बनाने देते थे, घर में रहने नहीं देते थे। दिन के दिन पेड़ों के नीचे बाहर ऐसे अपना समय बिताते थे, लेकिन परमेश्वर में हार नहीं मानी, क्योंकि इन्हें पता था कि सच्चाई, इन्हें पता था कि परमेश्वर एक ना एक दिन मुझे, मेरे साथ जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। बुरा काम मेरे साथ परमेश्वर कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा यहोवा सच्चा खुदा है। तो ये बहन पूरी तरह से अपना मीटिंग देखती रही, अपने साथ अपने अंदर विश्वास में बनी रही। और आज ये बहन पूरी तरह से अपने जनरल स्टोर को खोल करके, अपनी दुकानों को खोल करके, जैसे पास्टर सिखाए बिजनेस के बारे में, तो इन्होंने वो भी वचन लगाया अपने जीवन में कि पास्टर ने जो सिखाया है वचन, उसे अपने जीवन में एक न एक दिन लगाती रही। और आज ये बहन जनरल स्टोर खोल करके अच्छी से इनके दुकानों में बिजनेस हो रही है, इनके बिजनेस में बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती है। अपने जीवन में बहुत खुश है। इसलिए हर एक भाई बहन को ये बताना चाहती है अपनी गवाही कि मेरे साथ बहुत बुरा काम हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहाँ से कहाँ चुन के लाया। आज ये अपने जीवन, अपने पति के साथ, अपने पूरे परिवार का साथ, और अपने बच्चों के साथ, अपने बिजनेस के साथ बहुत खुश है।
इसलिए परमेश्वर का ये धन्यवाद देना चाहते हैं, खास करके अपने पास्टर अजय अग्रवाल सर का, जिन्होंने चुन चुन के वचन सिखाया और बताया और कहां से कहां अंधकार से प्रकाश में लाया। उनके लिए धन्यवाद देना चाहती हैं। आई लव यू सर, थैंक यू सर। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਆਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਮਰੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਮੇਨ। ਵਾਓ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸੇ ਆਦਰ ਔਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਆ? ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ। ਤਾਂ ਆਭਾਰੀ ਮਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਦੇਵੋ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਭੇਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਵਸਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੋਤਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਖੜੇ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਭਲਾਈ ਔਰ ਕਰੁਣਾ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ, ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.